Hi, welcome back to the Long Rim. Добрый день, с возвращением And на we're going ретрит to do Ламрим. today, it's an И сегодня episode у нас called занятие под Fine названием Points of My «Нюансы Paradise. моего It means, рая». how to Это arrange означает, your как future обустроить свой paradise будущий quite рай consciously вполне and carefully сознательно, and тщательно successfully. и Okay. успешно. So we're going to start out. Итак, He's still мы talking начинаем. about Он все the еще говорит о advantages of vows. преимуществах I обетов. remember many Я years помню, ago, много лет назад я хотел стать I вегетарианцем, wanted to become a vegetarian. но я But I was жил living in a в small маленьком Mongolian монгольском monastery, монастыре, and there were 10 и or там было 15 10 или 80-year-old 15 monks, 80-летних and монахов. they all Они ate все meat, ели and I was the cook. мясо, а я был So, поваром, I так что had я to должен был cook, готовить. and I had to И я make meat должен for был them. готовить для них And мясо. then I И decided я I didn't решил, want to eat что meat, не хочу есть but I мясо, didn't но know я не how to знал, get как out из of it. этого выбраться. And so one Однажды day I said I я had a really сказал, bad stomach ache, что у меня очень сильно болит and I had to живот, go to и я the должен doctor. And обратиться к everybody врачу. liked this doctor Все because любили этого he доктора, charged the потому что monks он брал с $5 монахов in всего America. $5 в And Америке. he И was this он был old таким country doctor. Anyway, старым I drove there in сельским the car, врачом. Я and I приехал sat туда in на the car, машине, never went into his office, остался сидеть в машине и не and I стал waited заходить for в его about кабинет. 45 minutes. Я And then подождал I около drove 45 back to the минут, а затем monastery, поехал обратно в and монастырь. I told all the monks. И я They сказал said, всем "You монахам. okay?" And I said, Они "Yeah." спросили, ты в порядке? But the Я doctor сказал, said да, I но have доктор to give сказал, up что я meat. должен отказаться от мяса. I Я can't больше eat meat не anymore. могу And есть they мясо. said, "But can you cook it?" And I said, Они "Yeah, yeah, I спросили, can но cook it if готовить-то ты you его need можешь? me to cook И it, я I'll cook сказал, it. да, But I могу. can't eat Но it если вам anymore." нужно, чтобы я его готовил, And я they буду said, его "Well, готовить. okay." И они And сказали, then ну I хорошо. started eating И frozen тогда я стал macaroni for есть the rest of my замороженные life. макароны до конца своей жизни. But there was Но там был a монгольский Mongolian геша, geshe, a very, очень-очень very high geshe, высокий who was геша, blind. слепой. And I was Я жил в living in соседней the с ним next room, комнате, and и он he called позвал me in, меня and к he себе. said, very old, Он был blind, очень старым и high слепым, geshe. And высокий-высокий he said, геша. И он giving сказал, up meat, знаешь, that's a good thing. отказаться от мяса — That's a это very good хорошо, thing. He said, это but очень хорошо. taking a vow Но, сказал он, would be принять better, обет And было we бы arranged лучше. a little ceremony. Мы устроили I took a небольшую little церемонию, vow from и я him not принял to от eat него meat. небольшой обет не есть мясо. And И это it was было something very beautiful. прекрасно. So that's a little bit Это about what we're going to часть talk того, о about, чем the мы power of a собираемся vow поговорить, о and силе the difference обета. between making a И vow to do разница между something тем, чтобы принять and just обет, deciding to do что-то something. делать, So и here it просто says, решить что-то делать. we're going to go to the Итак, text. здесь говорится, мы переходим к тексту. Sotaki dombani kenlo gendin and chepele kilamba yimbe. So when you take these Когда вы принимаете обеты протимокши, или пожизненные обеты мирянина, или даже просто обет следовать 10 хорошим поступкам, или, если вы хотите идти глубже, вы можете быть начинающим монахом или монахиней, или промежуточной монахиней, или полным монахом или монахиней. Здесь говорится, когда вы принимаете эти обеты винай, вы принимаете их от кен лоб гендун. Кен означает кенпо, что в наши дни означает настоятель. Но в древних текстах Винай, как знают те из вас, кто занимается на курсах «Смешанные орешки», и, кстати, вам всегда будут рады на курсах «Смешанные орешки». Вам стоит узнать о них побольше. Это необыкновенные курсы по переводу. Я думаю, лучшие в мире. Все великие классики, все категории великих классиков одновременно. Итак, кенпо означает человека, который дарует вам обеты Винай. Лоб означает различные лопен или ачарьи, что означает помощников человека, который дарует вам обеты Винай. Если вы становитесь монахом или монахиней, есть дарующий обет, а есть еще несколько главных ребят, которые помогают в посвящении. Их зовут лопен. И еще генден означает, что там должно быть достаточно монахов, чтобы создать нового монаха. Есть определенные требования к кворуму, сколько там должно быть монахов. Поэтому, когда вы принимаете эти обеты Винай, вы принимаете их от 5-6 человек, по крайней мере, иногда гораздо больше. И потом, если вы нарушаете те обязательства, которые вы взяли, это могут быть нарушения обязательств, которые вы взяли, своего рода общих обязательств, таких как «я думаю, что не буду есть мясо»,
Или тумва, что означает более формальные обязательства, которые вы на себя принимаете. Но если вы нарушите, когда вы будете очищать себя, шакпа означает, когда вы открываете свое сердце и рассказываете кому-то другому о своей ошибке, что является очень важным элементом очищения кармического семени. Когда вы нарушаете обязательства, когда вы открываете свое сердце и признаетесь в том, что сделали, вы должны постараться сделать это в присутствии кого-то из людей, от которых вы приняли обет. Вот почему жизнь в монастыре обладает такой силой. Потому что вы принимаете определенные обеты от определенных людей, а потом вы живете рядом с этими людьми всю оставшуюся жизнь. Очень часто люди находятся с вами всю оставшуюся жизнь. И поэтому они всегда доступны для вас. Вы можете зайти в их комнату и сказать: «Смотри, я сегодня совершил ошибку, я нарушил свои обеты. И я прошу прощения у человека, который дал мне эти обеты». Это очень мощно. Есть ли такой вариант просто остаться в своей комнате и совершить как бы небольшое раскаяние? Я нарушил свой обет сегодня, я совершил эту ошибку. Я нарушил свой обет, я очень сожалею. И в будущем я постараюсь себя контролировать. Здесь, в тексте, Пабон Ринпоче говорит: достаточно ли это? Он говорит: ну, это зависит от того, что вы сделали. То есть, если вы просто нарушили какое-то общее правило нравственности, тогда, возможно, этого достаточно. Просто остаться в своей комнате и искренне раскаяться вслух. Это помогает. Пообещать не делать так больше, сделать 4 силы. Вы можете очистить это негативное семя. Но, он говорит, Кьян, если вы приняли особый обет от другого человека, и я думаю, что здесь подразумевается, что вы все еще можете обратиться к этому человеку, тогда вам стоит пойти к нему и сказать: «Я нарушил свой обет». В противном случае вы не сможете очистить это полностью. Да, это довольно громкое утверждение. Когда вы нарушаете обет, который вы приняли у кого-то, тогда вам действительно следует пойти к этому человеку и рассказать ему, что вы нарушили. Или к подобному человеку по старшинству или по чистоте. Вы идете и признаетесь ему в этом. Он говорит, что это единственный путь, как вы можете полностью очистить это семя. Есть такая традиция, как, например, в обетах Бодхисаттвы, раскаяться перед статуей Будды на вашем алтаре или что-то подобное. И это хорошо, если у вас нет никакого другого выбора. Например, если вы находитесь в 3-летнем ретрите или что-то подобное, и вы ни с кем не встречаетесь, тогда очевидно, что это соответствует данной ситуации. Но если вы не можете добраться до кого-то другого, чтобы покаяться, тогда этот вариант подходит. Но внутри нас есть такое очень сильное желание. Я думаю, у меня оно очень сильное. Я хочу нравиться другим людям. Я хочу, чтобы другие люди считали, что я хороший человек. Меня причиняет боль, если кто-то видит, что я делаю что-то неправильно. И поэтому, я думаю, многие из нас стараются это скрыть. Я стараюсь скрыть свои ошибки. Есть одна шутка. Есть шутка, что часто мы тратим больше усилий на то, чтобы скрыть свои ошибки, чем на то, чтобы исправить их, или не совершать их, или просто перестать это делать. Мы тратим гораздо больше усилий, пытаясь скрыть то, что мы делаем. Поэтому я просто хотел сказать здесь, думаю, это хорошее место, чтобы добавить, что если вы можете, расскажите кому-нибудь еще. Кому-нибудь еще. Хорошо? Расскажите кому-то еще. Конечно, есть определенные требования. Они должны быть людьми, у них должны быть уши, они должны понимать ваш язык. Это очевидно. Расскажите кому-нибудь, и тогда плохое семя станет гораздо меньше. У нас тут есть картинка. Я нашел фотографию женщины, которая пошла в магазин. Она покупает в магазине нечто особенное. Это какая-то странная
коробка. Я не знаю, почему она ее покупает, но ей она нравится. Определенные товары в американском магазине, скажем, это торговая сеть, где может быть 30 магазинов. Если это странный товар вроде такой коробки, вы должны будете отнести его обратно в магазин, где вы его купили, если он вам разонравится. Вы не можете вернуть его в другой магазин сети. Вы должны будете отнести его обратно в магазин, где вы его купили. Что напоминает мне об этой идее. Если это возможно, возвращайтесь к человеку, от которого вы приняли обеты. Если вы их нарушите, вернитесь к нему и расскажите ему о нарушении. И это говорит нам кое-что о том, как принимать обеты. Вы можете принять обеты бодхисаттвы, тантрические обеты. Вы можете принять их от знаменитого ламы, от знаменитого учителя, который приезжает и дает учение сотни человек, тысячи или 10 тысячам человек. Он предлагает обеты. Вы можете принять от него обеты. И это как бы почетно. Но есть традиция, что хорошо принимать обеты от кого-то, кто живет рядом с вами. Если можете, от кого-то из того же сообщества. И тогда, когда вы нарушите обеты, вы сможете вернуться в магазин, где вы купили эти обеты. Вы сможете очистить их более эффективно, потому что он будет наблюдать за вами в будущем. Вы знаете, мой лама, я прожил с ним почти 30 лет. Я действительно старался приходить к нему и рассказывать. Я стучался в его дверь, и первые несколько раз он слушал меня очень внимательно. И он говорил: «Хорошо, больше так не делай». Позже это стало для него настолько обычным делом, что когда я открывал дверь и говорил, что мне нужно поговорить с ним, он отвечал: «Знаю, уходи, очистил. И я даже знаю, какой именно ты нарушил». И я говорил: «Я сожалею», и всегда чувствовал себя гораздо лучше. И я думаю, в конце концов, это сработало для меня. Я избавился от своих вредных привычек, говоря с ним открыто. Поэтому я призываю вас делать так же. Дальше Пабонка Ринпоче говорит о небольших вещах. Есть такое выражение в американском английском: «Все дело в мелочах». Все дело в маленьких вещах, понимаете? И тут написано: если вы поразмышляете о различных обетах Винаи или обязательствах, которые вы можете принять, есть несколько крошечных. Они почти даже не считаются обетами. Это просто своего рода настоятельные рекомендации в конце самых маленьких обетов. Чаплен означает: старайтесь полоскать рот после еды, чтобы не было неприятного запаха изо рта, и от вас не пахло. Хлам означает обувь. Снимайте обувь, когда это требуется. Например, когда вы входите в храм, или когда вы собираетесь сесть на коврик для медитации, особенно если это чужой коврик для медитации. Цун Мичепа, предположим, вы этого не сделали. Вы нарушили эти крошечные рекомендации. Или какая-то мелочь, где вы что-то смухлевали в своих обетах Винаи. Так, монаху не полагается носить одежду с рукавами. Мы должны всегда носить рубашки без рукавов, называемые тюнтак. Мы должны всегда их носить. В наши дни все монахи, которых я знаю, если холодно, особенно в Монголии, где идет снег, они надевают куртки. Технически куртка не разрешена в Винае. Но Виная была написана для Центральной Индии, там, где никогда не бывает снега. Это мелочи, небольшие рекомендации, которым мы должны следовать, если действительно хотим быть внимательными. И Ринпоче хочет обсудить их и говорит: или это может быть что-то еще похожее на это. Но если вы обнаружите, что не можете хранить эти обеты,
Не относитесь к этому легкомысленно, не списывайте со счетов. Ладно, может быть, вам придется надеть куртку, если вы монах в Монголии. Может и придется, но не сбрасывай это со счетов, не думай, что это не важно. Не думайте, что не должны следовать этим правилам, когда можете, и при этом быть здоровыми. Хорошо? Так что не игнорируйте даже эти крошечные рекомендации. Вы можете взять пампа. Это разные уровни обетов. Памба — это первый уровень. Флагма — это второй уровень обетов. Пампа означает буквально «уничтоженный». Ваш обет будет уничтожен, если вы совершите это. Например, убить человека. И здесь хлагма означает, что вы не теряете эти обеты, но вы теряете много. У вас еще что-то остается. Лей — это очень серьезные обеты. Это интересная концепция. Одна точка зрения, одно состояние ума, когда монах или монахиня, особенно или тот, кто принял обеты бодхисаттвы, одна вещь, которую мы должны держать в уме, как нас воспринимают другие люди. Не в эгоистичном смысле, но мы должны думать об этом. Если вы духовный человек, это важно и полезно думать о том, как вас воспринимают другие люди. Я живу в Америке. Буддисты здесь очень редки. Мы нетипичные люди. Некоторые из моих соседей узнали, что я буддист, и теперь они наблюдают за мной. Они очень традиционные христиане, и они наблюдают за мной, потому что для них я буддизм. Понимаете, что я имею в виду? Для моих соседей я буддизм. Так что если я буду вести себя хорошо, они будут уважать Будду, и это будет хорошим семенем для них. Если же я совершу небольшие ошибки, знаете ли, маленькие ошибки являются... Что здесь говорит Пабонка Ринпоче? Маленькие ошибки создают впечатление у людей едва ли не проще, чем большие. Если бы мои соседи узнали, что в детстве я украл вещи из магазина, и на меня завели досье в полиции, полагаю, они не были бы сильно против. Потому что у многих людей в моем сообществе есть такие маленькие полицейские записи. Но если я оставлю свой мусорный бак на улице на один лишний день, они скажут, буддисты плохие люди. Буддисты нехорошие люди. Они оставляют свой мусорный бак на улице надолго. Я думаю, то, что Пабонка Ринпоче говорит, здесь очень интересно. Что эти мелочи создают у других людей впечатление о вас и о пути, который вы практикуете. Если вы скажете, я практик Ламрим, я следую Ламриму, я посещаю все онлайн-мероприятия по Ламриму, я становлюсь мастером Ламрима, что вы можете. Я думаю, это круто, потому что вы можете смотреть это снова и снова, если пожелаете. Тогда вы должны как бы наблюдать за тем, как вы ведете себя в мелочах. Понимаете? В этих мелочах. И дальше Пабонка Ринпоче развивает эту дискуссию в очень интересном направлении. Это что-то вроде института огранщика алмаза. Как хорошее занятие в институте огранщика алмаза. Он развивает эту дискуссию в интересном направлении. Он говорит, хорошо, предположим, что вы монах и не прополоскали рот после еды. Здесь на картинке бизнесмен, который не почистил зубы. А потом он пришел в офис, он читает эту вещь вслух, и от него очень плохо пахнет. Его дыхание очень плохо пахнет для секретарши. Он даже не осознает этого, он не думает об этом. Это такая мелочь. Это не так уж и важно, но Пабонка Ринпоче говорит, но вам нужно проработать это.
И есть шаги для монаха, чтобы очистить даже мелкие плохие семена. Пангтун означает, эти обеты не очень трудны. Они важны, но не трудны. Это способы удалить плохое семя, которое чинлап, благословение. Это способы уменьшить количество плохих семян от нарушения меньших обетов. Чиню киче вам нужно очень сильно стараться очистить даже эти маленькие семена, если вы совершили ошибку. Если вы ходите на работу, не почистив зубы, и убиваете свою секретаршу неприятным запахом изо рта, и вы осознали это, тогда вам нужно сделать что-то, чтобы удалить это крошечное плохое семя. Почему? Даже в нормальном мире это распространенное начало предложения в Писании. Даже в нормальном мире, забудьте о буддийском монастыре или забудьте Ламрим ретрит, даже в нормальном мире, джиктандина в этом мире, кунцик означает устроить что-нибудь на обед, приготовить что-нибудь на обед. А ча означает приготовить себе кофе. Но это чай, то есть тибетский кофе. От чего мне хочется пить? Соаланг. Хотите сделать хороший чай? И, кстати, чай, как кофе, основа американской культуры. Соленый чай — основа тибетской культуры. И первое, что случилось со мной, когда я попал в монастырь, прежде всего, новички должны быть поварами. Так что в первый же день меня назначили поваром. Я был поваром 8 лет. Это было хорошо для меня, хорошо для моей гордыни. Итак, они взялись учить меня тому, как готовить хороший тибетский чай. Готовить тибетский чай — непростая штука. Это не так-то просто сделать. В нем должны быть соль, сливочное масло, сода, мускатный орех, молоко, сливки, китайский черный чай. И потом вы должны использовать, как это называется? Масло? Масло бойко. Это занимает много времени, и это трудно готовить. Правильно приготовить хороший тибетский чай непросто. А мой лама выпивал около 25 чашек в день, поэтому я много времени проводил на кухне. Но когда вы готовите этот чай, у вас должны быть все ингредиенты. Опять же, вкус хорошего тибетского чая в деталях. Вкус хорошего чая в деталях. Тщательно ли вы измельчили соль, гималайскую, каменную? Тщательно ли вы ее измельчили? Нашли ли вы лучшие специи, какие только могли? Очень ли хороший блок черного чая вы использовали? Не переварили ли вы его? Достаточно ли долго вы его настаивали? Даже когда вы готовите обед или завариваете чай для своего учителя, например, разница между чашкой обычного чая и чашкой восхитительного чая заключается в мелких деталях. Это не какая-то грандиозная вещь. Почему? Пабонка Ринпоче говорит об этом. Что он говорит? Так это то, что разница между обычным духовным человеком и действительно особенной духовной личностью — это мелочи, это мелкие детали. Поэтому он говорит, что не стоит пренебрегать этими маленькими обетами. Если вы взяли обязательство открывать двери для людей, то всю оставшуюся жизнь открывайте двери для людей. Если вы взяли на себя обязательство подавать напиток сначала кому-то в комнате, то вы делаете это до конца своей жизни. Не пренебрегайте этими маленькими обязательствами. То, что мы видим здесь, это украшение рождественской елки. Мне нравится называть это последние штрихи к идеальному миру. Так что не забывайте о том, что мы делаем. Особенно после того, как вы узнали о ручке, после того, как вы изучили 4 шага. То, что мы стремимся делать,
То, что стремится делать человека Ламрима, мы стараемся сконструировать наш будущий рай Будды. Он не похож на дорогой пентхаус на Манхэттене или в Париже. Он не такой. Не думайте о нем так. Это совершенный мир. Это мандала, которую вы преподносите перед занятием. Вы стараетесь построить кирпичик за кирпичиком совершенный мир. Вот в чем суть шагов на пути. Каждый шаг — это еще одно семя, чтобы посеять совершенный мир, совершенную галактику, совершенную Вселенную. Именно этим мы и занимаемся, и это происходит из мелочей. Это происходит из заботы о том, какую соль вы покупаете, свежее ли масло для масляного чая. Все ли вы сделали, чтобы найти лучшую воду для чая, что очень и очень важно. Изысканно ли вы подаете чай? Именно в мелочах вы строите рай Будды. Вот почему я показала вам рождественскую елку. В моей семье, когда я рос, это было очень важно. Мы получали разрешение от правительства для того, чтобы пойти в лес и срубить рождественскую елку. Мы несли ее домой, было много работы, а потом мы ее устанавливали. Все дети украшали елку. И я все еще делаю это. Вероника обожает рождественские елки. И потом вы вешаете на елку последний. Вы смотрите на елку, вы занимались этим уже часа 2-3, и вы говорите, нужен еще один шарик, и вешаете последний шарик. И тогда, ух ты, теперь все идеально. Так что не забывайте, что чистка зубов может быть последним шариком на рождественской елке вашего рая Будды. Не сбрасывайте со счетов даже мелкие, незначительные вещи. Если что-то принесет спокойствие или счастье другому живому существу, сделайте это. Потому что ваш рай Будды сделан из мелких штрихов. Пабонка Ринпоче говорит, не сбрасывай со счетов эти маленькие обязательства, маленькие обеты, не пренебрегайте мельчайшими вещами, которые вы взяли на себя с обетами бодхисаттвы или тантрическими обетами. Никогда не пренебрегайте, потому что это последние штрихи в вашем раю Будды. У вас не будет завершенного рая Будды, если только вы действительно не отслеживаете мелочи. И мелочи, а не большие вещи, помнят другие люди. Если ваша цель — сделать других людей счастливыми, на самом деле, чаще всего мелочи делают людей счастливыми, не грандиозные жесты. Маленькие вещи приносят людям счастье. Дальше он идет к раю Будды. Он говорит, вам нужны маленькие штрихи, также, чтобы получить человеческое тело в следующий раз. Передо мной стоит образ Пабонки Ринпоче, говорящего, слушай, наблюдай за мелочами. Однажды ты не почистишь зубы, и, может быть, в следующей жизни у тебя не будет уха. Может быть, у тебя будет тело без уха, может быть, у тебя будет кривой нос, как буква У, или что-то в этом роде. Нужно быть осторожным, потому что мелочи, которые вы делаете сейчас, создают каждую деталь вашего будущего тела. Думаю, человеческое тело имеет около 30 тысяч работающих частей. Я полагаю, около 30 тысяч работающих частей. И чудо, что все эти части работают вместе, как прекрасные швейцарские часы, которые делает мой друг, мистер Хесс. Уолтер. Крошечные вещи заставляют их работать. И каждая из этих 30 тысяч частей человеческого тела, которые у вас есть, была создана большим количеством маленьких карм. Так что если вы думаете о продолжении этого духовного путешествия, которое всегда является задачей на много жизней, если вы сейчас на курсе Ламрима, и если вы думаете, что 10 лет, что мы изучали Ламрима, это много, замечу, что это по меньшей мере
500-летний проект. И я впечатлен правительством Китая. У них всегда есть 5-летний план, у них всегда есть 10-летний план. В моем правительстве, честно говоря, даже нет 5-дневного или 10-дневного плана. Но если вы гражданин Ламрина, у вас есть по меньшей мере 500-летний план, а может быть 1000-летний. А это значит, что вам придется иметь по меньшей мере от 7 до 10 тел. Поэтому мы должны быть очень осторожны, проектируя наше тело. Он говорит сейчас не о рае Будды. Он говорит, что вам нужно следить за мелкими деталями, потому что они помогут вам вернуться в тело, у которого есть уши и нос, туда, где есть дарма и все такое. Чтобы получить это совершенное тело, вам нужно обладать нравственностью, а также вам нужно практиковать совершенство бодхисаттвы. Что это такое? Даяние, нравственность, быть хорошим человеком, быть добрым к другим людям, не поддаваться гневу, радоваться, когда записываешь видео Ламрим, медитация и мудрость. Он говорит, послушайте, вы, ребята, смотрите на эти высокие идеи бодхисаттвы, но основа всегда хорошее отношение к другим людям. Вы можете быть щедры, вы можете практиковать 6 совершенств, вы можете иметь намерение бодхисаттвы, вы можете практиковать с пониманием пустоты. Но если у вас нет нравственности, все пусто. Это все пусто, это все фальшивка, без прочного фундамента. Если вы плохо относитесь к другим людям, не имеет значения, насколько вы великий ученый или медитирующий. Это не имеет значения. Это пустозвон. Делайте свою высокую работу бодхисаттвы, совершайте свои высокие тантрические вещи, но удостоверьтесь, что фундамент этого — хорошее отношение к другим людям в продуктовом магазине. Теперь он обращается к распространенному заблуждению и говорит: послушайте, люди вокруг говорят: о, все эти обеты Виная, их не сосчитать. Обеты монахов, обеты монахи, вместе больше 500-600 обетов — это слишком много. Это очень практическое руководство. Что есть, что носить, как убираться в своей комнате. Оно для низших практиков Ламрима. Оно на самом деле для низших людей. Это для людей, которые немного глуповаты. Это громоздкое руководство Винай на самом деле создано для людей не очень утонченных. Это, вероятно, сделано для пастухов-яков или скотоводов в Индии. Убирайтесь в своей комнате, ставьте миски для воды и всякие такого рода вещи. Он говорит: мы высшие практики, мы более утонченные практики, у которых выше обычный IQ и выше духовный IQ. Удокче. Это просто морока, ненужная морока. Виная была создана для простых людей, а я не простой человек. Я продвинутый современный человек. Я понимаю, что Виная была полезна для деревенских жителей в Индии. Но послушайте, я живу на Манхэттене. Мы тут продвинутые. Париж, Пекин, Шэньчжэнь. Мы утонченные. Гвадалахара. Нам это не нужно. Нам нужны штуки повыше. Нам нужны более высокие вещи. Удокче — это просто заноза в попе, все эти штуки. Тантра, путь тайного слова. И это на самом деле скоростной путь. Я человек скоростного пути.
Туксум Ламхер. Фактически, насколько я понимаю, между прочим, это неправильное воззрение. Я просто повторяю неправильное воззрение. Насколько я понимаю, это Туксум Ламхер можно употреблять 3 яда ума в тантре, как ракету к высшим целям. Вы можете использовать гнев. Вы можете использовать секс. Вы даже можете использовать свое неправильное понимание как ракету. Это качество тантры. Не вырывайте это утверждение из контекста видео. Я просто перевожу. Он говорит, что вы встречаетесь с этим чепачок. Вы видите людей, говорящих «довольно». Я такая элегантная. Я такой утонченный практик алмазного пути. Я не такой, как те деревенские люди, которым нужно объяснять, как убираться в комнате, как ставить чаши для воды и все такое прочее. Я на скоростном пути. Потом вы встречаете их. Они становятся все хуже и хуже. Они говорят: «О, алкоголь — это способ в алмазном пути. Я выпью капельку, а на следующий день я сделаю глоток. Затем на следующей неделе им понадобится бутылка». И я видел таких людей. Я действительно видел таких людей. Они разрушили свою жизнь, злоупотребляя идеями алмазного пути, злоупотребляя сутью алмазного пути. Я видел такое. И они просто разрушили свою жизнь. Они просто разрушили свою жизнь. Чопа Чаме, он говорит: смотрите, такие люди существуют. Но я вам скажу кое-что еще. Вы можете быть практикующим алмазного пути. Но вы должны соблюдать обеты Виная, вы должны соблюдать 10 хороших поступков, потому что это двигатель, который приводит в движение тантру. Хорошо соблюдать обеты Виная, хорошо соблюдаемые обеты Бодхисаттвы. Это двигатель, приводящий в движение тантру, приводящий в движение алмазный путь. Так что не пренебрегайте ими, не говорите «я выше этого». И особенно не совершайте ошибку, употребляя такие вещи, как алкоголь, мясо, секс, думая, что это приведет. Вы такой возвышенный. Вы можете делать такие вещи, как использовать гнев. У меня есть тут картинка одного парня, он такой: «Я мантака». Когда я на работе, я использую свою тантрическую практику. Я кричу на людей и представляю себя синим существом с 12 руками. Я кричу на всех подряд. Но на самом деле это всего лишь тантрическая практика. И я делаю эту высокую тантрическую практику. И он говорит: забудьте об этом. Павон Ринпоче говорит: забудьте об этом. Вы видите людей, ведущих себя так. Они обманывают себя. Почему? Затем он цитирует знаменитую тантру, которая называется это тантра. Это знаменитая тантра под названием «Вопросы Субаху». Человека звали Субаху. И вот цитата. Кто это говорит? Это тантра. Кто преподавал ее? Лорд Будда в своей наивысшей форме. Лорд Будда в своей высочайшей форме. Он говорит: это очень сильное утверждение. Он говорит: смотрите, я Будда. Потому я даю вам прямой ответ Будды, достоверное слово от Будды. Я даю вам прямые слова от Будды. Я обучал обетам Виная, этим базовым, основополагающим обетам. Я обучал им. И если так случилось, что вы стали тантриком, вы идете по алмазному пути, и так случилось, что вы не монах и не монахиня, единственное из Виная, что я разрешаю вам не соблюдать, это монашеские робы и монашеские ритуалы. Если вы мирянин,
и принимаете тантрические обеты, единственная вещь из Винаи, которой я разрешаю вам не следовать, это монашеские робы и монашеские специальные ритуалы. У них есть разные чаши для воды и тому подобное. Но остальное вы должны соблюдать. Другими словами, за исключением вашей одежды, я надеюсь, что вы будете монахом или монахиней. Вы хотите быть тантриком? Тогда я полагаю, что вы будете монахом или монахиней в душе. Внешне вы можете продолжать носить костюм и галстук, но внутри, если вы хотите практиковать тантру, вы должны соблюдать эти базовые обеты. Вы должны следовать этим базовым рекомендациям. Это то, что я изложил для вас в Винае. Ладно, мы задержались немного. Прошу прощения. Просто иногда у Пабонки Ринпоче есть немного больше для вас. Думаю, это действительно прекрасная идея, что если мы будем следить за мелкими деталями, это сделает других людей счастливыми. Этим мы вносим последние штрихи в наш рай Будды. Классно. Увидимся в следующий раз. Благодарю.